In the class today, we are going to study past simple in details. It is quite important to use in our daily conversation. Without using simple past tense, we cannot make our conversation. So I think simple past tense is really very important for the students. And for using this lesson, I think we have to know how to make format this lesson first, then we will use in our daily conversations. Okay, thank you once again all of my students for joining the classroom. So I'd like to start your class by welcoming all the students. Okay, so simple past tense. What is simple past tense? I'm gonna elaborate it and we will make sure to practice this lesson in the classroom. Okay, first we have to read out the text. Here is a text, just read out. Okay, repeat after me. First sentence: Tom rode his bike very fast yesterday. Tom rode his bike very fast yesterday. Again. Once more. Tom rode his bike very fast yesterday. Tom rode his bike very fast yesterday. তাহলে টম গতকাল তার বাইক দ্রুত চালিয়েছিল। দ্যাট ইজ আ কমপ্লিটেড অ্যাকশন। ওকে, কাজটি শেষ, দ্রুত চালানোর কাজ শেষ। আচ্ছা, হি ওয়েন্ট টু হিজ কলেজ to attend a presentation. একসাথে বলি, he went to his college to attend a presentation. He went to his college to attend a presentation. Went, completed action. তাহলে কাজ শেষ, সে গিয়েছিল একটা প্রেজেন্টেশন উপস্থিত হতে তার কলেজে। তাহলে কলেজে যাওয়ার কাজ শেষ। Due to traffic jam, he got late. Due to traffic jam, he got late. তাহলে ট্রাফিক জ্যামের কারণে সে কি করেছিল? দেরি করেছিল। Fortunately, সৌভাগ্যক্রমে, আমার মনে হয় সৌভাগ্যক্রমে কি? Fortunately, he didn't miss it. He didn't miss the presentation. Fortunately, he didn't miss it. এখন আমরা প্রতিটি সাবজেক্ট ব্যবহার করে আমরা এই সেন্টেন্সগুলো একটু প্র্যাকটিস করব সিম্পল পাস্ট টেন্স দিয়ে। ওকে স্যার? ওকে, রিপিট আফটার মি। আমার বলার পর আপনারা বলবেন। I rode my bike very fast yesterday. I rode my bike very fast yesterday. Again. I rode. রাইট থেকে কি হলো? রুট, পাস্ট টেন্স। সিম্পল পাস্ট টেন্সে আমরা বারবার কয়টি ফর্ম ব্যবহার করব? দুইটি ফর্ম, পাস্ট ফর্ম, প্রেজেন্ট ফর্ম। হ্যাঁ বোধকে পাস্ট ফর্ম, না বোধকে প্রেজেন্ট ফর্ম, প্রশ্নবোধকে প্রেজেন্ট ফর্ম, না বোধক প্রশ্নবোধকে আমরা কি ব্যবহার করব? প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহার করব। আচ্ছা, ওই ক্লাসরুম বসেন, দুই নম্বর ক্লাসরুমে। ক্যান ইউ ক্লোজ দ্য গ্লাস প্লিজ? থ্যাংক ইউ। I rode my bike very fast yesterday. We rode our bike very fast yesterday. You rode your bike very fast yesterday. He rode his bike very fast yesterday. He rode his bike very fast yesterday. She rode her bike very fast yesterday. She rode her bike very fast yesterday. They rode means তারা চালিয়েছিল। They rode their bike very fast yesterday. They rode their bike very fast yesterday. I rode my bike very fast yesterday. Next, এখন আমরা প্র্যাকটিস করব। He went to college to attend a presentation. Okay, with all subjects we are going to practice. Okay, repeat after me. I went to college to attend a presentation. একসাথে বলি, I went to college to attend a presentation. We went to college to attend a presentation. You went to college to attend a presentation. He went to college to attend a presentation. She went to college to attend a presentation. They went to college to attend a presentation.
It went to college to attend a presentation. Tom went to college to attend a presentation. Due to traffic jam, he got late. এখন হির পরিবর্তে আমরা প্রতিটি সাবজেক্ট ব্যবহার করব বলেন due to traffic jam I got late. Due to traffic jam I got late. Due to traffic jam we got late. Due to traffic jam you got late. Due to traffic jam you got late. Due to traffic jam he got late. Due to traffic jam she got late. Due to traffic jam they got late. Due to traffic jam it got late. Due to traffic jam everyone got late. Next, fortunately he didn't miss it. Okay, now we are going to practice with all subjects. Okay, come on. Fortunately, I didn't miss it. Fortunately, we didn't miss it. Fortunately, you didn't miss it. Fortunately, he didn't miss it. Fortunately, she didn't miss it. Fortunately, they didn't miss it. Fortunately, it didn't miss it. Fortunately, Tom didn't miss it. Fortunately, Jerry didn't miss it. Fortunately, I didn't miss it. Fortunately, you didn't miss it. তাহলে এখন সিম্পল পাস্ট টেন্সের উপরে বাক্য প্রিপেয়ার করা যাবে না? যাবে। তাহলে একটু বলেন স্যার, দেখি বলেন স্যার। আমি করেছিলাম ইংরেজি কি হবে স্যার? আই ডিড। তাহলে আমি করি আই ডো, আর আমি করেছিলাম আই ডিড। আরেকবার বলেন তো সবাই, আমি করেছিলাম আই ডিড। আর আবার ক্লিয়ার করে বলেন, আমরা করেছিলাম উই ডিড। তুমি করেছিলে, তোমরা করেছিলে, সে করেছিল, সে করেছিল, তারা করেছিল, ইহা করেছিল, ইট ডিড। আবার বলেন স্যার, আমি করেছিলাম, আমরা করেছিলাম, তুমি করেছিলে, তোমরা করেছিলে, সে করেছিল, সে করেছিল, তারা করেছিল, ইহা করেছিল, ইট ডিড। এখন আমরা কিছু সেন্টেন্স নেব, ওই সেন্টেন্সগুলো দিয়ে আমরা প্র্যাকটিস করব এখান থেকে। তাহলে দেখেন, তাহলে অধ্যয়ন করা স্টাডি, অধ্যয়ন করেছিলাম স্টাডিড। তাহলে আমি গত রাত অধ্যয়ন করেছিলাম, আই স্টাডিড লাস্ট নাইট। আই স্টাডিড লাস্ট নাইট। দেখি বলেন সবাই, আমি গত রাত অধ্যয়ন করেছিলাম, আমরা গত রাত অধ্যয়ন করেছিলাম, উই স্টাডিড লাস্ট নাইট। তুমি গত রাত অধ্যয়ন করেছিলে, তোমরা গত রাত অধ্যয়ন করেছিলে, সে গত রাত অধ্যয়ন করেছিল, সে গত রাত অধ্যয়ন করেছিল, তারা গত রাত অধ্যয়ন করেছিল, ইহা গত রাত অধ্যয়ন করেছিল, ইট স্টাডিড লাস্ট নাইট। আচ্ছা, গিভ থেকে কি হবে স্যার? গ্যাপ, গ্যাপ দ্য বুক। তাহলে যদি বলি আমি বইটি দিয়েছিলাম, আই গ্যাভ দ্য বুক। সবাই আবার বলেন, আমরা বইটি দিয়েছিলাম, উই গ্যাভ দ্য বুক। তুমি বইটি দিয়েছিলে, তোমরা বইটি দিয়েছিলে, সেই বইটি দিয়েছিল, সেই বইটি দিয়েছিল, তারা বইটি দিয়েছিল, ইহা বইটি দিয়েছিল। ট্রান্সলেট থেকে কি হবে? ট্রান্সলেটেড দ্য সেন্টেন্সেস, ট্রান্সলেটেড দ্য সেন্টেন্সেস। যদি বলি আমি বাক্যগুলি অনুবাদ করেছিলাম, আই ট্রান্সলেটেড দ্য সেন্টেন্সেস। আমরা বাক্যগুলি অনুবাদ করেছিলাম, তুমি বাক্যগুলি অনুবাদ করেছিলে, তোমরা বাক্যগুলি অনুবাদ করেছিলে, সে বাক্যগুলি অনুবাদ করেছিল, সে বাক্যগুলি অনুবাদ করেছিল, তারা বাক্যগুলি অনুবাদ করেছিল, দে ট্রান্সলেটেড দ্য সেন্টেন্সেস। ইহা বাক্যগুলি অনুবাদ করেছিল। আচ্ছা, বাই থেকে কি হবে? বট। তাহলে বট আ কার ইয়েস্টারডে। যদি বলি আমি একটি কার গতকাল, আমি একটি গতকাল গাড়ি কিনেছিলাম, আই বট আ কার ইয়েস্টারডে। সবাই বলেন, আমি গতকাল একটি গাড়ি কিনেছিলাম, আমরা গতকাল একটি গাড়ি কিনেছিলাম, উই বট আ কার ইয়েস্টারডে। তুমি গতকাল একটি গাড়ি কিনেছিলে, তোমরা গতকাল একটি গাড়ি কিনেছিলে, সেই গতকাল একটি গাড়ি কিনেছিলেন, সেই গতকাল একটি গাড়ি কিনেছিল,
তারা গতকাল একটি গাড়ি কিনেছিল। They bought a car yesterday. ইহা গতকাল একটি গাড়ি কিনেছিল। It bought a car yesterday. যদি বলি রিড থেকে read the book last week, তাহলে I read the book last week. আমি গত সপ্তাহে বইটি পড়েছিলাম। Let's practice with this sentence. আমি গত সপ্তাহে বইটি পড়েছিলাম। I read the book last week. আমরা গত সপ্তাহে বইটি পড়েছিলাম। We read the book last week. তুমি গত সপ্তাহে বইটি পড়েছিলে। তোমরা গত সপ্তাহে বইটি পড়েছিলে। সে গত সপ্তাহে বইটি পড়েছিল। সেই গত সপ্তাহে বইটি পড়েছিল। তারা গত সপ্তাহে বইটি পড়েছিল। ইহা গত সপ্তাহে বইটি পড়েছিল। It read the book last week. তাহলে read, read প্রনাউন্সিয়েশন পরিবর্তন হবে কিন্তু স্পেলিং পরিবর্তন হবে না। উচ্চারণ পরিবর্তন হয়েছে read, read, but spelling will not be changed. তাহলে আসেন ডিসকাস থেকে কি হবে? ডিসকাসড দ্য ম্যাটার দ্য ডে বিফোর ইয়েস্টারডে। তাহলে যদি বলি স্যার আমি ব্যাপারটি গত পরশু আলোচনা করেছিলাম, তাহলে কি হবে? I discussed the matter the day before yesterday. আমরা গত পরশু ব্যাপারটি আলোচনা করেছিলাম। We discussed the matter the day before yesterday. তুমি গত পরশু ব্যাপারটি আলোচনা করেছিলে। তোমরা গত পরশু ব্যাপারটি আলোচনা করেছিলে। সেই গত পরশু ব্যাপারটি আলোচনা করেছিল। সেই গত পরশু ব্যাপারটি আলোচনা করেছিল। তারা গত পরশু ব্যাপারটি আলোচনা করেছিল। ইহা গত পরশু ব্যাপারটি আলোচনা করেছিল। ডেকোরেট থেকে ডেকোরেটেড দ্য রুম, ডেকোরেটেড দ্য রুম। তাহলে যদি বলে আমি কক্ষটি সাজিয়েছিলাম, I decorated the room. আমরা কক্ষটি সাজিয়েছিলাম। তুমি কক্ষটি সাজিয়েছিলে। তোমরা কক্ষটি সাজিয়েছিলে। সেই কক্ষটি সাজিয়েছিল। সেই কক্ষটি সাজিয়েছিল। তারা কক্ষটি সাজিয়েছিল। ইহা কক্ষটি সাজিয়েছিল। It decorated the room. Next sentence, close থেকে closed the door last night. তাহলে আমি দরজাটি গতরাত বন্ধ করেছিলাম। I closed the door last night. আমরা গতরাত দরজাটি বন্ধ করেছিলাম। তুমি গতরাত দরজাটি বন্ধ করেছিলে। তোমরা গতরাত দরজাটি বন্ধ করেছিলে। সেই গতরাত দরজাটি বন্ধ করেছিল। He closed the door last night. সে গতরাত দরজাটি বন্ধ করেছিল। তারা গতরাত দরজাটি বন্ধ করেছিল। ইহা গতরাত দরজাটি বন্ধ করেছিল। ওকে, নেক্সট সেন্টেন্স, ওয়াইটেড দেয়ার লাস্ট মান্থ। তাহলে আই ওয়াইটেড দেয়ার লাস্ট মান্থ। আমি গত বছর সেখানে অপেক্ষা করেছিলাম। ওকে, স্টার্ট। আমি গত বছর সেখানে অপেক্ষা করেছিলাম। আই ওয়াইটেড দেয়ার লাস্ট মান্থ। আমরা গত বছর সেখানে অপেক্ষা করেছিলাম। সরি, আমরা গত মাসে সেখানে অপেক্ষা করেছিলাম। তুমি গত মাসে সেখানে অপেক্ষা করেছিলে। তোমরা গত মাসে সেখানে অপেক্ষা করেছিলে। ইউ ওয়াইটেড দেয়ার লাস্ট মান্থ। সে গত মাসে সেখানে অপেক্ষা করেছিল। সেই গত মাসে সেখানে অপেক্ষা করেছিল। তারা গত মাসে সেখানে অপেক্ষা করেছিল। ইহা গত মাসে সেখানে অপেক্ষা করেছিল। It waited there last month. আচ্ছা, দিস ইজ দ্য লাস্ট ওয়ান। প্লেড ফুটবল লাস্ট ইয়ার। তাহলে দেখি বলছে আমি গত বছর ফুটবল খেলেছিলাম। আমরা গত বছর ফুটবল খেলেছিলাম। তুমি গত বছর ফুটবল খেলেছিলে। তোমরা গত বছর ফুটবল খেলেছিলে। সে গত বছর ফুটবল খেলেছিল। সেই গত বছর ফুটবল খেলেছিল। তারা গত বছর ফুটবল খেলেছিল। ইহা গত বছর ফুটবল খেলেছিল। Each played football last year. Now we are going to make 4 patterns. এখন আমরা 4 ধরনের প্যাটার্ন আমরা শিখবো। হ্যাঁ বোধক, না বোধক, প্রশ্নবোধক, না বোধক, প্রশ্নবোধক।
Let's practice. দেখি বলেন স্যার আমি করেছিলাম সবাইকে দেখে দেখে ক্লিয়ার করে বলতে হবে. You have to use the clear sound in the classroom. If you do not speak clearly and loudly, you will not be able to be fluent. Fluent হওয়ার জন্য আপনাকে সাউন্ড করে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং ক্লিয়ারলি বলতে হবে স্যার. দেখি বলেন তো স্যার আমি করেছিলাম আমি করি নাই আমি কি করেছিলাম আমি কি করি নাই আমরা অধ্যয়ন করেছিলাম we studied আমরা অধ্যয়ন করি নাই আমরা কি অধ্যয়ন করেছিলাম আমরা কি অধ্যয়ন করি নাই তুমি দিয়েছিলে you gave তুমি দাও নাই তুমি কি দিয়েছিলে তুমি কি দাও নাই তোমরা অনুবাদ করেছিলে you translated তোমরা অনুবাদ করো নাই you didn't translate তোমরা কি অনুবাদ করেছিলে তোমরা কি অনুবাদ করো নাই didn't you translate সেই ক্রয় করেছিল he bought সে ক্রয় করে নাই সে কি ক্রয় করেছিল সে কি ক্রয় করে নাই সে পান করেছিল she drank সে পান করে নাই she didn't drink সে কি পান করেছিল সে কি পান করে নাই তারা সাজিয়েছিল they decorated তারা সাজায় নাই তারা কি সাজিয়েছিল তারা কি সাজায় নাই ইহা আলোচনা করেছিল it discussed ইহা আলোচনা করে নাই ইহা কি আলোচনা করেছিল ইহা কি আলোচনা করে নাই didn't it discuss now we are going to make WH questions okay WH question আমরা prepare করব using 6 WH words we are going to make 12 questions okay come on দেখি আমার সাথে বলেন ফরওয়ার্ড কি জন্য ওয়াইন কখন ওয়ার কোথায় ওয়াই কেন হাউ কিভাবে উইথ হুম কার সাথে একসাথে বলি ফরওয়ার্ড কি জন্য ওয়াইন কখন ওয়ার কোথায় ওয়াই কেন হাউ কিভাবে উইথ হুম কার সাথে আরেকবার এখন প্রতিটা WH ওয়ার্ড ব্যবহার করে আমরা প্রতিটি সাবজেক্ট দিয়ে দুটি করে প্রশ্ন প্রিপেয়ার করব ঠিক আছে স্যার তাহলে 3 এবং 4 এর শুরুতে আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে আমি যদি বলি ফর হোয়াট আপনাদেরকে কি বলতে হবে ফর হোয়াট ডিড আই ডু ফর হোয়াট ডিডন্ট আই ডু লেটস স্টার্ট ফর হোয়াট when where why how with whom for what when where why how with whom with whom did I do with whom didn't I do did we study didn't we study for what for what did we study for what didn't we study when where why how with whom did you give didn't you give for what when where why how with whom did you give with whom didn't you give next subject you তোমরা দিয়ে প্র্যাকটিস করব আসেন did you translate didn't you translate for what when where why how with whom now let's practice with he আমরা he দিয়ে প্র্যাকটিস করব for what did she buy sorry for what did he buy for what didn't he buy for what when where why how with whom did she drink didn't she drink for what when where why how
With whom? Next subject. Did they decorate? Didn't they decorate? For what? When? Where? Why? How? With whom? Did it discuss? Didn't it discuss? For what? When? Where? Why? How? With whom? তাহলে এখন ডাব্লিউএস কোশ্চেন প্রিপেয়ার করা যাবে না? ওকে, তাহলে ডাব্লিউএস কোশ্চেন দিয়ে আমরা একটু প্র্যাকটিস করে তারপর শেষ করে দেব স্যার। তাহলে যদি বলি তুমি কি করেছিলে, তুমি কি করো নাই, ডিড ইউ ডু, এখানে ড্যাশে আমরা কি দেব স্যার? ভার্ব দেব। আচ্ছা, যদি বলি তুমি কি জন্য করেছিলে, ফর হোয়াট ডিড ইউ ডু, কখন করেছিলে, কোথায় করেছিলে, কেন করেছিলে, হোয়াই ডিড ইউ ডু, কিভাবে করেছিলে, কার সাথে করেছিলে, উইথ হোম। আচ্ছা, দেখি বলেন স্যার, তুমি কি করেছিলে, ডিড ইউ ডু, একসাথে বলে, তুমি কি করেছিলে, তুমি কি জন্য করেছিলে, তুমি কখন করেছিলে, তুমি কোথায় করেছিলে, তুমি কেন করেছিলে, তুমি কিভাবে করেছিলে, তুমি কার সাথে করেছিলে, উইথ হোম ডিড ইউ ডু। আচ্ছা, যদি বলি তুমি কি গিয়েছিলে, ডিড ইউ গো, একসাথে বলি, তুমি কি গিয়েছিলে, তুমি কি জন্য গিয়েছিলে, তুমি কখন গিয়েছিলে, তুমি কোথায় গিয়েছিলে, তুমি কেন গিয়েছিলে, তুমি কিভাবে গিয়েছিলে, তুমি কার সাথে গিয়েছিলে। যদি বলি তুমি কি এসেছিলে, ডিড ইউ কাম, দেখি বলেন স্যার তুমি কি জন্য